ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। राग आसा है और चौथे गुरुदेव सतगुरु गुरु रामदास जी उन्होंने अपनी मुबारक रसना तो इस अमृत शंत नूं उचारण किया है। महाराज कहन जिन मस्तक धुर हर लिखिया तिना सतगुर मिलिया राम राजे। जिन दा लफ्जी अर्थ जिन्ना, मस्तक तो मुराद आप अर्थ समझदे हो मत्था, धुर धुर दा अर्थ मुढ़ तो। परमात्मा ने अपने घर तो जिन्हां दे मत्थे उत्ते धुर दरगाह तो या प्रभु ने अपने घर तो हरी ने लिखिया है। जिन मस्तक धुर हर लिखिया तिना सतगुर मिलिया राम राजे। जिन्हां दे मस्तक ते धुर दरगाह तो या प्रभु ने मुढ़ तो लिख दिता, उन्हां नूं सतगुरु दा मिलाप हासिल हुंदा है, उन्हां नूं सतगुरु मिलिया है। वो ही सतगुरु जी दीखिया सिखिया उपदेश नूं अपनी जिंदगी च धारण करदे आ। ये पहली तुक दे अखरी अर्थ ने कि जिन मस्तक धुर हर लिखिया तिना सतगुर मिलिया राम राजे। ते सतगुरां ने की कीता, अग्यान अंधेरा कटिया। जिहड़ा हनेरा सी अज्ञानता दा बेसमझी दा समझ कोई नहीं सी, उस हनेरे नूं सतगुरां ने कट दिता। गुर ज्ञान घट बलिया। उस हिरदे विच सतगुरु ने अपनी ज्ञान की रोशनी, ज्ञान का दीवा, घट का अर्थ हिरदा, बलिया का अर्थ मचना, प्रकाशित हो जाना। सतगुरु ने अज्ञान का हनेरा कट दिता ते उन्हां दे अंदर ज्ञान का दीवा हिरदे विच ज्ञान का प्रकाश कर दिता। ज्ञान बल उठिया। उस ज्ञान के प्रकाश विच लभा कि हर लद्दा रतन पदार्थ है तां अंदर ही सी, पर हनेरे विच नज़र नहीं सी आ रहा। गुरां ने ज्ञान का दीवा बालिया ते उस शरीर विचों, उसे घर विचों महाराज कहने लद्दा दा अर्थ लभा रतन पदार्थो। परमेश्वर का नाम रूपी जिहड़ा कीमती रतन पदार्थ है वो साडे अंदरों ही लभ गया। पर चानण विच महाराज कहते ने हर लद्दा रतन पदार्थो फिर बहुड़ ना चलिया। वो जिहड़ा रतन पदार्थ ना मिलिया वो दोबारा फिर चलिया नहीं, वो गवाचिया नहीं, उन्हों कोई खो नहीं सकिया, पर वो मिलिया चानण विच, हनेरे विच नहीं। महाराज फिर अखीर ते कह रहा जन नानक नाम आराध्या। गुरु रामदास बचन कर रहा, दास नानक ने नाम नूं आराध्या, नाम की आराधना की, नाम का सिमरन किया। जन नानक नाम आराध्या, आराध हर मिलिया ते प्रभु दे नाम नूं आराध के उसका सिमरन करके हरि परमात्मा की प्राप्ति हुई है। यह है अज जिहड़ा विचार अधीन अमृत बचन अमृत शंत है, उस दे आरंभक जो असी रोज़ अखरी अर्थ करने विचार अधीन बचना दे, ये ने अज दे इस अमृत बचन दे अखरी अर्थ। हुण इस दी विचार है। पहली तुक तो शुरू करने आ। जिन मस्तक धुर हर लिखिया तिना सतगुर मिलिया राम राजे। जिन्हां दा मुढ़ तो दरगाह तो परमेश्वर ने मस्तक का यह लेख लिख दिता
ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਵੁੜੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਮਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖ ਨੂੰ, ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ, ਭਾਗ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਵੁੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕ ਤੈਸੀ ਜੀੜੇ ਪਾਸ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਕਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਮਿਲਾਪ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਧੁਰ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਸਤਕਤਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਠਾ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵ ਦੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਦਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੰਨਣਹਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈਸਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਿ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਦਰ, ਭਾਗ, ਧੁਰ, ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਚੋਰਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਤ ਸੰਗਤ, ਨਾਮ, ਚੰਗਾ ਮਿਲਾਪ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਸਭਾ ਓਟ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਧੁਰ ਮਸਤਕ, ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੂਸਰਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਸਭਾ ਓਟ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਰੰਗੀਲਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਾ ਆਏ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸੰਤ ਸਭਾ ਓਟ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲੇਖ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੀਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਅਸੀਂ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ, ਵੱਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਹੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ,
ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਆਉਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰਿਓ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾੜ ਬੈਠਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੁਲੱਭ ਦੇਹ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੈ ਤੇ ਆਤਮ ਘਾਤੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਤਮ ਘਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਧੁਰ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਰਾਏ ਪਏ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲੈਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜਕੈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਖੋਟੇ ਇੱਕ ਖਰੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਖੋਟੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ, ਖਰੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਖੋਟੇ ਕਰਮੀ ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਵੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ। ਖਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਖੋਟੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਜੀ, ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜ ਕੈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਖੋਟੇ ਇੱਕ ਖਰੇ ਆਪੇ ਪਰਖਣਹਾਰ। ਅਰਥ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਆ। ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਖੋਟੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵਾਰ, ਖੋਟੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੋਟਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਖੋਟ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੋਟੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਕਿਸ ਆਗੈ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੁੱਖ ਰੋਣ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੋਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਘਰ 'ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿ ਖੋਟਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਸ ਖੋਟੇ ਨੂੰ ਖਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜ ਕੈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਖੋਟੇ ਇੱਕ ਖਰੇ ਆਪੇ ਪਰਖਣਹਾਰ, ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਹੀਆਂ ਖੋਟੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵਾਰ, ਖੋਟੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਕਿਸ ਆਗੈ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਪਵੈ ਏਖਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟਿਓ ਖਰੇ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨਹਾਰ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਖੋਟੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ, ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਰ ਜੂਗਾ। ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ
ਵੀ 900 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਖੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੋਰੀ ਪਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਜਣੋ, ਅੰਤਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਵੀ ਅਜੂ ਸਮਝ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਾਹਿਨ ਭਜਲੇ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਮਝ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨਿਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਸਾੜਦੀ ਏ, ਪੁੰਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਕੁਸੰਗਤ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਨੱਚਣ ਗਾਉਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੂਜਾ ਪਾਸ ਜੁਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਕੁਸੰਗਤ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੇਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗਾ ਦੇ ਗਈ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਚੱਲੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਾਖੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਚੁੱਭ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸੰਗ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਠੁੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਸੀ, ਉਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸਨ। ਉੱਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਂਡੇ ਉਹਦੇ ਸੂਲ ਚੁੱਭੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਖੁਸ਼ ਖਿੜਿਆ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਚੁੱਭੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਪਰ ਘੜਾ ਥੱਲਿਓਂ ਕੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੂਲ ਚੁੱਭੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਲ ਚੁੱਭੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਲ ਚੁੱਭੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਓਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਲ ਚੁੱਭੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ, ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੂਲੀ ਚਾੜਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਟਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੂਲੀ ਸੂਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਘੜਾ ਕੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਰਅਸਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਮੰਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਕੋਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਜੇ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਵੀ ਲਈਏ, ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਏ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸੂਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨ ਸਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤਰ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ, ਇੱਕ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਡਾਂ ਰੂੰ ਦੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,
सच ਇਹ ਵੇ ਕਿ गुरु अपनी बख्शिश करे ਇਹਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਉਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਕੇ ਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਬਲੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੰਸ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਬਗਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾ ਕੇ? ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਗਲੇ ਤੇ ਕਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ। ਬਗਲਾ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਕਾਂ ਬਿਰਤੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਵਰ ਦਾ ਤੇ ਹੰਸ ਦਾ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਧੁਰੇ ਹੀ ਮੇਲਾ, ਖਸਮ ਹੈ ਐਵੇਂ ਭਾਣਾ, ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਸਿਰਫ ਅਰਥ ਕਰਨੇ। ਸਰਵਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹੰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰਸਿੱਖ, ਗੁਰਮੁਖ। ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਧੁਰੇ ਕੀ ਮੇਲਾ, ਖਸਮ ਹੈ ਐਵੇਂ ਭਾਣਾ, ਸਰਵਰ ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ, ਸੋ ਹੰਸਾਂ ਕਾ ਖਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੰਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਸਰਵਰ ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ, ਸੋ ਹੰਸਾ ਕਾ ਖਾਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਬਗਲਾ ਕਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਹੰਸਾਂ ਕਾ ਖਾਣਾ, ਬਗਲਾ ਕਾਗ ਨਾ ਰਹੀ ਸਰਵਰ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਅਤ ਸਿਆਣਾ। ਕਾਂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਬਗਲੇ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤੇ, ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੇ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਕੋਲ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਤੋਂ ਲੱਭ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਧੁਰੇ ਕੀ ਮੇਲਾ, ਖਸਮ ਹੈ ਐਵੇਂ ਭਾਣਾ, ਸਰਵਰ ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ, ਸੋ ਹੰਸਾਂ ਕਾ ਖਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਗਲਾ ਕਾਗ ਨਾ ਰਹੀ ਸਰਵਰ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਅਤ ਸਿਆਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾ ਪਇਓ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਰੋ ਖਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਾਂ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ, ਮਾਨਵ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਉਹ ਧੁਰ ਲਿਖੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੇਸ ਭੁਗਤਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਬਸੀਠ ਦਾ ਅਰਥ ਵਕੀਲ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸ਼ਨ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦਿਰੜਾਏਂਦਾ, ਕੱਟੇ ਖੌਮੇ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿਨਾ ਧੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਧੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ, ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਇੱਕ, ਬਾਬਾ ਨੋਦ ਸਿੰਘ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨੋਦ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨੇਚੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਵਲ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਈਰਖਾ ਕਪਟ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੋਦ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ, ਮੁਸਾਈ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਲ ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਜਣ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਨੋਦ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਖੁੰਡਾ ਪਕੜਿਆ। ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਬਾਬਾ ਨੋਦ ਸਿੰਘ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਹਲ ਵਾਹਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰੋ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੈਸਾ ਵਰਤਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਸਾਂ, ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਧ ਕਰਮ ਜੋ ਪੁਰਖ ਕਮਾਵੈ, ਨਾਮ ਦੇਵਤਾ ਜਗਤ ਕਹਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕਰਮ ਜੋ ਪੁਰਖ ਕਮਾਵੈ, ਨਾਮ ਦੇਵਤਾ ਜਗਤ ਕਹਾਵੈ। ਕੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਜੋ ਜਗ ਮੈਂ ਕਰਹੀ, ਨਾਮ ਅਸੁਰ ਤਿਨ ਕੋ ਜਗ ਤਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਨਹੀਂ, ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਗਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਗਏ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਸ ਮਿੰਟ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਸ ਆਹੀ ਕਥਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੁਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ
धर्म की किरत करो, वंड छको ते नाम जपो। कहन लगे कथा, कहन लगे मैं तुहानूं सच्ची दसां, मैं किताबां नहीं पढ़ियां, जो मेरे हड्डी वरत्या मैं तुहानूं उही सुणा दिता। कहंदा मेरे हड्डी ये वरत्या है। प्यारिओ ये बड़े वड्डे भाग ने, असी गुरु नानक साहिब दे सिख हां। ये बड़े हौमे च नहीं लिजाना, बड़े वड्डे भाग ने। गुरु गोबिंद सिंह साडे पिता ने, बड़े वड्डे भाग ने सिखो। गुरु ने भटकन तो बचा दिता, उन्हें सदीव काल जुगो जुग अटल गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द नाल जोड़ दिता। ये जिन्हां दे मस्तक दे भाग ने, महाराज कहंदे ने जिन मस्तक धुर हर लिखिया तिन्हां सतगुरु मिलिया राम राजे। उन्हां नूं सतगुरु मिलिया। फिर सतगुरु ने की कीता? महाराज कहंदे ने अज्ञान अंधेरा कट्टिया। जिहड़ा अज्ञान सी, बेसमझी सी, हनेरा आपां समझने आ सारे, अज्ञानता दे हनेरे नूं कट दिता। वो कट्टिया किवें गया? इत्थे कट्टिया दा अर्थ तलवार नाल नहीं, कैंची नाल नहीं। इत्थे कट्टिया किवें गया? गुर ज्ञान घट बलिया। जदों जगियासू दे हिरदे विच गुरु ने ज्ञान दा दीवा बाल दिता ते ज्ञान दे दीवे ने, प्रकाश ने हनेरे नूं कट दिता। क्योंकि जिथे प्रकाश होवेगा उत्थे हनेरे दा सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। दीवा बले अंधेरा जाए, जदों दीवा बल गया हनेरा कित्थे है? इत्थे गुरु जी कहंदे ने अज्ञान अंधेरा कट्टिया, गुर ज्ञान घट बलिया। कि सतगुरु केवल विखावे मात्र नहीं, अंदर दी अज्ञानता दे हनेरे नूं कट दिता। ते प्यारिओ सच ये वे कि अंदर नाम दा दीवा बाल दिता। इत्थे थोड़ी जी मैं अर्ज करांगा आप जी नूं। महाराज जी ने घट बलिया ते दूजा शब्द वरतिया अज्ञान अंधेरा। हनेरा की है? असी कहांगे जिवें रात कहे, हनेरे दी अक्सर जदों असी गल करिए रात नाल, ते जे गहरे हनेरे दी गल करिए ते असी मस्या नाल तुलना देंदे कि मस्या दी काली रात, मस्या दी काली बोली रात। असल च एक बाहर दा हनेरा है। जिहड़ा हनेरा असी चलने आ, शायद एक दिन बेनती कीती होवे, जदों असी बाहर चलने आ ते हनेरा कई वारी इन्ना गहरा हुंदा है कि सानू अपना हथ पसारिया भी नज़र नहीं आउंदा। ये शायद पिछले दिन ही क्या है, मैं फिर थोड़ा जिहा रिपीट कर लगा। असी बाहर जा रहे हैं, मेरे हाथ नहीं नज़र आ रहे, मेरे पैर नहीं दिसदे, ते कई बारी चलदियां होइयां बंदे नूं रस्ता भी दिखाई नहीं दिंदा क्योंकि हनेरा इहो जिहा है। पर घट्टो घट इंसान नूं ये तां पता है ना कि मैं कौन खां, मेरा परिवार कित्थे है, मेरे परिवार दे जी किहड़े ने, मेरे घर दा एड्रैस किहड़ा है। फिर बेनती सुनियो, हनेरे च बाहर रस्ता नहीं दिसदा, हनेरे च बाहर सड़क नहीं दिसदी, हनेरे च अपने पैर अपना हाथ नहीं दिसदा, पर अंदर दी समझता रहिंदी है ना मैं कौन खां। यह है बाहर दा हनेरा। अंदर दा हनेरा यह है कि बाहरों बंदा चमकिया है पर तुर अंदर तो बंदे नूं यही समझ नहीं रहिंदी भी मैं कौन हाँ, मैं कास वास्ते आया। जिस बंदे नूं अपना आपा भुल जाए उहदे अंदर अज्ञानता दा हनेरा है। मैं फिर अर्ज करा, बाहर दे हनेरे विच अपना आप समझ रह जाता है मैं कौन खां। अंदर दा हनेरा है जदों बंदे नूं अपना आप ही भुल जाता है कि मैं कौन हाँ। गुरु साहिब किरपा करते हैं। अज्ञानता दा हनेरा ते इहदे विच भी महाराज ने दीवे दी क्यों उदाहरण लई। हनेरा जितना मर्जी पुराना होवे, जिवें एक बेसमेंट एक तहखाना, मान लो कि 500 साल तो उस तहखाने दिए दरवाजे बंद ने, घुप हनेरा है अंदर, ते जेकर कोई इंसान उस दरवाजे का ताला खोलन लगे ते जिन्हों समझ कोई नहीं दीवे बारे, जिन्हों चानण बारे समझ कोई नहीं, वो ये कहन लग पवे भी वेख तू दरवाज़ा ना खोली। क्यों कि इहदे विच तां 500 साल का पुराना हनेरा पिया है, अंधकार है। अगों जिहड़ा चानण दा जानकार है वो कहंदा 500 साल छड्ड,
ਇਹ 50,000 ਸਾਲ 50 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਵਾ ਬਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਦੀਵੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਪਰਪੰਚੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਲਈ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਵਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਰਵਰ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੈ ਘਰ, ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤਿਉ ਲੋਏ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਪਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵੇ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ। ਦੀਵੇ ਦਾ, ਜੋਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਬਾਹਰ ਦੀਵੇ ਸਾਰੇ ਮਚਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲ ਪਰੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਂਝ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਜੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਧੁੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਕ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਵਾ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਧੁੰਦ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਵਾ। ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਏ, ਛਪ ਗਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਏ, ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਗਏ, ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਵਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਜਾਣਨ ਹੋਵਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਰਮਜ਼ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਧੁੰਦ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਲਾ ਹਨੇਰਾ ਇਤਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਧੁੰਦ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਤ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਲੇਗਾ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਟਾਰਚ ਪਕੜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਚਿੱਟੇਪਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਲੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੁੰਦ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣੇ ਧੁੰਦ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਧੁੰਦ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹਨੇਰਾ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਵਾ। ਧੁੰਦ ਹੈ ਹਨੇਰਾ, ਪਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੀ ਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਕਾਲਾ ਹਨੇਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿੱਟੇਪਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੁੰਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭੁਲੇਖਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਧੁੰਦ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਮ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਚਿੱਟੇ ਚੋਲੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਏ ਸਨ, ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤੀ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਦੀਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਨਾਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਨੀ ਤੂੰ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਉਹ ਖਲੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੱਲਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣਿਓ, ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਨਾਚੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਹਜ਼ਰਤੀ ਰੰਗ ਦਾ, ਖਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜੋ ਮੈਲੀ ਖਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮੈਲੀ ਖਾਂ। ਜੇ ਕਾਲਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਝੁੰਦ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਉ ਮੈਲੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣਾ, ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ, ਕਾਲੇ ਮਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਾਲਾ ਮਹਿੰਦਾ ਵੇਸ਼, ਗੁਨਾਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ਼। ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ ਸੂਬ ਗਲ, ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ, ਬਾਹਰ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣਾ ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਬਾਹਰੋਂ ਧੁੰਦ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਚਾਨਣ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕੋ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੁੰਦ ਵੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲੇ ਹਨੇਰੇ ਵੀ ਆਏ। ਜੋਗੀ, ਪੰਡਿਤ, ਕਾਜ਼ੀ, ਮੁੱਲਾ, ਨਾਥ, ਸਰੇਵੜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧੁੰਦ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼, ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਹਨੇਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਧੁੰਦ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਧੁੰਦ ਖਲੋ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਕਾਲਾ ਹਨੇਰਾ ਖਲੋ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ। ਉਹ ਦੀਵਾ ਕਿਵੇਂ ਬਲੇ? ਹਨੇਰਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਧਕਾਰ ਸੁਖ ਕਬੈ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਦੋ ਮਿਲ ਰੂਈ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਰਾਜੇ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ। ਦੀਵਾ ਕਿਵੇਂ ਬਲੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਪੜੀਐ ਕਿਆ ਗੁਨੀਐ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਐ, ਪੜੇ ਸੁਨੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਸ ਗਾਵਾਰਾ, ਕਿਆ ਸੋਚੈ ਬਾਰੰਗ ਬਾਰਾ। ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਪੜੀਐ ਕਿਆ ਗੁਨੀਐ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਐ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਸ ਗਾਵਾਰਾ, ਕਿਆ ਸੋਚੈ ਬਾਰੰਗ ਬਾਰਾ। ਅੰਧਿਆਰਾ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੀਵੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਹਨੇਰਾ ਜਾਂਦਾ? ਗੁਰਮੁਖੋ, ਰਾਤ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇ। ਨਹੀਂ, ਬਲਦੇ ਕੋਈ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਦੀ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਂਦੀਆਂ। ਹਨੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਦੀਵਾ ਬਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਧਿਆਰੇ 'ਚ
ਦੀਵਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧਿਆਰ ਹੈ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਬਸਤਾ ਗੋਚਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਸਤਾ ਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੇ ਆ? ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਤੀ ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆ ਛਲ ਛਲਾਈ ਨੈ ਚਲੈ, ਨੈ ਘਾਉ ਕਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ। ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਬਲੇ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਉਹ ਤੇਲ ਬਣੇਗਾ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਦਾ। ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ, ਭਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈਐ। ਇਸ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਦੀ ਵੱਟੀ ਪਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ, ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੰਨ ਲੈ, ਅਪਣਾ ਲੈ। ਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਦੀ ਵੱਟੀ ਪਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਚਿਨਗ ਲਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ, ਸੱਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈਐ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੈ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤਉ ਮਿਲੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਇਹਦਾ ਹਨੇਰਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ 33 ਸਵਈਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹੈ ਜਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਗ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸੁਣਿਓ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ। ਤੁਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘਟ ਬਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਦੀ ਜੋਤ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਤ ਕਿਹਾ, ਦੀਪਕ ਕਿਹਾ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਜਗ ਦੀ ਜੋਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ। ਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਜੀ? ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤੋਕੇ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਜਪ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ, ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੈ। ਆ ਹੈ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘਟ ਬਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ, ਬ੍ਰਤ, ਉਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਲੋਕ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਵਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ,
ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਆ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਤ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਰਤ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ, ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਮਿਨੋ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲਿਓ, हिंदू खड़ी कोई मूर्त को पूजता है, तुम पड़ी कोई मूर्त को पूजते हो। गुरु घर च कबरां दी पूजा नूं कोई था नहीं, जिहड़ा कबर पूजेगा एक दिन खुद कबर दा रूप हो जाएगा। महाराज कहंदे ब्रत गोर मड़ी आ समाधां नूं, जठेरियां नूं, इन्हां नूं कोई पूजन दी थां नहीं। ब्रत गोर मड़ी मठ दे धारियां अडंबरियां दे डेरे, मठ भूल ना माने, भुल के भी उन्होंने अपनी जिंदगी च ना मन्ने। ये है जिदे अंदर ज्ञान का दीवा बलिओ त्याग दे। जागत जोत जपै निस्बासुर, एक बिना मन नैक ना आनै। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै ब्रत गोर मड़ी मठ भूल ना मानै। तीर्थ दान दया तब संयम, एक बिना न एक पछानै। वखावे दा तीर्थ इशनान, हौमे वाले दान, बाहर मुखी खट करके संयम करने। अगे गुरु गोबिंद सिंह ने एक बिना, एक रब तो बिना किसी दूजे नूं ना पछाणे, सिर्फ एक नूं मन्ने। अगे फिर गुरु जी पता की कहिंदे आ, मैं तां इहदे ते प्रमाण टुकाया कि अज्ञान अंधेरा कट्टिया, गुर ज्ञान घट बलिया। फिर इसनूं पालीए, जागत जोत जपै निस्बासुर, एक बिना मन नैक न आनै। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै ब्रत गोर मड़ी मठ भूल ना मानै। तीर्थ दान दया तब संयम, एक बिना न एक पछानै। ये केवल हठकर्मी नहीं, पूर्ण जोत जगह घट में। महाराज कहते ने ज्ञान घट बलिया, पूर्ण जोत जगह घट में। तब खालस ताहे न खालस जाने, ओ ही खालसा है जिहड़ा इन्हां चीज़ां तो मुक्त हो गया। जे उत्ते किरपान पाई ते देहधारियां दा डेरा, मैनूं बख्श दिया जे ਜਿਹੜੇ गुरु ग्रंथ साहिब ते आस्था ही नहीं रखते, तो उत्थे कहे जी नहीं। महाराज कहते नहीं, अंदर अजे भी अज्ञानता है, विखावे का चिन्ह है। पूर्ण जोत जगह घट में तब खालस ताए ना खालस जाना, वो है खालस। गुरु जी कहते आ वड्डे भाग ने सतगुरु मिले है। अज्ञान अंधेरा कट्टिया, गुर ज्ञान घट बलिया। खिरदे विच गुरु ने ज्ञान का शब्द का दीवा बाल दिता। ये विआह है जी, जिहदा विआह हुंदा रब नाल, उहदे अंदर बलदा है। विआह होवा मेरे बाबला, गुरमुखे हर पाया। अज्ञान अंधेरा कट्टिया, गुर ज्ञान प्रचंड बलाया। बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया, हर रतन पदार्थ लादा। हम मैं रो गया दुख लाथा, आप आपै गुरमत खादा। गुरु जी कह रहा, अज्ञान अंधेरा कट्टिया, गुर ज्ञान घट बलिया। हर लद्दा रतन पदार्थ हो, है तां घर च सब कुछ सी, पर हनेरे करके दिसदा नहीं सी पिया। जदों गुरु जी ने शब्द का दीवा बाल दिता, फिर इन्नी की कृपा हो गई। सच्चे पातशाह महाराज कहते ने, उस दीवे की कृपा नाल अंदरों नाम का कीमती रतन लभ गया। हठ मंजाहूँ मैं मानक लद्दा, मुल ना किदा, मैकू सतगुर दिता। ढूंढ मझाई थीया थिता, जन्म पदार्थ नानक जिता। मेरा हीर है रतन नाम हर बसिया, गुर हाथ धरियो मेरा माथा। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगाश। महाराज कह रहे ने, हर लद्दा रतन पदार्थ हो, फिर बौड़ ना चलिया। इस नाम धन ने जाना नहीं, इन्हें सदैव रहना। अगन ना दह पवन नहीं मगन, तस्कर नेर ना जावे। राम नाम धन कर संचौनी, सो धन कतै ना जावे। ये फिर बौर ना चलिया, ये किते नहीं जाएगा, कोल रहेगा। महाराज खीर ते कहंदे आ, सिखो सच ए जे जन नानक नाम आराध्या। दास नानक ने परमेश्वर दे नाम नूं आराधना कीता है। आराध हर मिलिया, मैनू आराध के सिमर के जप के उहदी प्राप्ति हुई है।
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਨਾਲ ਏ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਪ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 2 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਕਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ